الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ ترجمہ: بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو۔ بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی نورید، آج جو انتخاب آپ نے کیا ہے اپنی جو ہم لوگوں نے اس آیت کا اور جو ہم لوگوں نے ٹاپک کیا اسی حوالے سے ہم لوگوں نے اس آیت کا بھی اس کو سلیکٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں اور فضائل اہل بیت جو ہے وہ بیان کیجئے، بیکاز ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بہت سی جگہوں کے اوپر تذکرہ کیا اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنے کا۔ بہت شکریہ عروج۔ سب سے پہلے میں یہاں کریکشن ایک کرنا چاہوں گی کہ تجوید میں چونکہ تجوید سے ہمارا تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سکھانے سے، تو ایک زبر اور زیر کی ایک مسٹیک کی وجہ سے پوری آیت کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے یطہرکم کہا، یہاں پر یطہرہ ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ بچوں کی تصحیح بھی ہوتی جاتی ہے۔ نہیں، غلطی تو کسی انسان سے بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بچے ہیں، ابھی فرسٹ ٹائم انہوں نے تو یہاں پڑھا ہے، تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہمیں غلطی کا مارجن نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اس میں ہمیں اپنی تجوید پہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی آج کے موضوع کے حوالے سے کہ اہل بیت اطہار کے اسلام میں فضائل، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ بالکل بالکل۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ ایمان اس وقت تک کسی مومن کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت سے وہ محبت نہ کرے، بے شک میرے قرابت داروں کا حق ادا نہ کرے۔ بالکل۔ تو وہ ایمان تو اس وقت تک دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ پھر وہ اقبال نے جس پہ کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک۔ تو یہ وہ محبت ہے جس کا تعلق دل اور نگاہ کے ساتھ ہے، بالکل صحیح، کہ ہماری آنکھیں محرم الحرام کے آنے پر برسنی چاہیے، بلکہ پورا سال ان قربانیوں کو یاد کر کے برستی رہنی چاہیے، بالکل ان کی اس یاد کے اندر کہ جو انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی تھیں۔ بے شک۔ پھر وہ محبت ہمارے لیے اس دین کو بچانے کے لیے، ہمارے لیے سے مراد جو مسلمان ہیں اور جو صاحب ایمان لوگ اپنے اس دین کو آج اپنے پاس ایمان کی صورت میں رکھتے ہیں، ہم سب ان کے مرہون منت ہیں، ان کے احسان مند ہیں، اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود سے حکم بھی ہے کہ آپ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो एक कॉमन सेंस रखने वाला एक आम इंसान भी समझ सकता है कि मैं अगर आपसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे आपके घर वालों से प्यार नहीं है, तो फिर वो या इज्जत नहीं है, एहतराम नहीं है, तो वो किस किस्म का प्यार हुआ कि मुझे आपके घर वालों से तो कोई प्यार नहीं है और मैं आपसे मोहब्बत के बुलंद बांग दावे करती फिरूं। तो इसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदना अली करमल्लाहु वजहू और ये जो आयत तत्हीर पढ़ी गई इसमें सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन चारों को अपनी चादर मुबारक में लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत तत्हीर को तिलावत फरमाया। ये जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 का एक पोर्शन आपके सामने तिलावत किया गया। तो ये वो अहले बैत हैं जिनसे मोहब्बत ईमान की निशानी है, जिनसे बुग़्ज़ अल्लाह से बुग़्ज़ के बराबर है, जिनसे बुग़्ज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ के बराबर है और वो डेफिनेटली आग और दोज़ख का पेश खैमा है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम मोहब्बत और मवद्दत की बात करते हैं तो मोहब्बतों के बहुत से तकाज़े भी होते हैं डेफिनेटली। तो मुझे बताइए कि हम मोहब्बत अक्सर औक़ात हम वर्बली अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हमें उनसे बहुत इश्क है, बहुत मोहब्बत है, मगर उनसे इश्क और मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? वो क्या मांगती है वो मोहब्बत जो मुसलमानों के अंदर आज जिस चीज़ की हमें कमी नज़र आती है? ये बहुत खूबसूरत बात आपने की कि आज तकाज़ा क्या है और उस मोहब्बत के क्या तकाज़े हैं। देखें, सबसे पहले जो मैंने अभी जिक्र किया कि सबसे पहले तो उस ज़ात तक पहुंचा जाए, उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट हमें चाहिए, उसके बारे में हमें तारुफ पूरा चाहिए। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं तो हमें अहले बैत अतहार के बारे में सबसे पहले तो ख़ुद को, अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। सेकेंडली हमें ये देखना चाहिए कि वो मोहब्बत अमली तौर पर है या ज़ुबानी कलामी हमारे नारे हैं। बिल्कुल ठीक। हम अक्सर महफिल के अंदर और इस तरह से मजालिस के अंदर ये देखते हैं कि हम नारे तो बहुत बुलंदो बांग लगा रहे होते हैं लेकिन हमारा अमल उसके बरअक्स होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारी रोल मॉडल होनी चाहिए। ये मोहब्बत का तकाजा है। उन जैसी गुफ्तगू जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त व बर्खास्त में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम तमाम अज़वाज मुतहरात जमा थीं, कोई एक भी मिस नहीं थी। तो उस वक्त सैयदातुन निसा तशरीफ़ लाईं और हमने देखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़्यादा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमासलत नशिस्त व बर्खास्त में और किसी को नसीब ना थी। क्या बात है। तो ये है मोहब्बत। बिल्कुल कि आप जिससे मोहब्बत करें, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका सोना जागना उसके मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। बिल्कुल। और हमारी दुआ है कि जब हम ये तज़किरा करते हैं और ज़िक्र करते हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर हो चुका है उसमें तो शायद हम ज़िक्र भी नहीं करते क्योंकि और हम लोगों ने दुनियावी मसरूफ़ियात को इतना अपना लिए। दुआ है कि इस तज़किरे के साथ साथ हमारे अमल में भी तब्दीली आए और हम बेहतरीन इंसान बन सकें जैसा कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि हम बने, और उनकी सीरत पाक को मशअल राह रखते हुए हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगी कि हम यहाँ पे ज़ाहिर मोहब्बत का दावा तो कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ उस मोहब्बत की हम लाज रख सकें और अपने अमल में तब्दीली ला सकें। मगर एक मोहब्बत का तकाज़ा ये भी होता है कि हम ख़ूबसूरती से हम करके, क्योंकि हम अल्लाह को जब खुश करना चाहते हैं तो उसकी हम करते हैं और अल्लाह तो है ही हम के काबिल। और हमद सना का जो ये सिलसिला होता है, मैं चाहूँगी कि आप मनकबत से आज के इस शो का आगाज़ करें और हमारे जो देखने वाले हैं और हमारे यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनके साथ शेयर करें। और उसमें उरूज अगर हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत के दावेदार हैं तो अहले बैत पर दुरूद पाक बहुत ज़रूरी है कि उन पर पहले दुरूद पाक पढ़ा जाए। बिल्कुल। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। कोई नबी नहीं
میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی، مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور، نہ فاطمہ سما ہے کوئی، فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی، مرتضیٰ کے بعد جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی، مرتضیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور بہت ہی خوبصورتی سے پڑھا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوب۔ خواتین حضرات، یہاں پہ ہمیں رکنا ہے بریک کے لیے، بریک سے واپس آئیں گے اور بہت سارے خوبصورت کلام اس طرح سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی ہماری سہیلیاں آج لے کر آئی ہیں، خاص طور پہ خوب تیاری کے ساتھ آئی ہیں، جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی رکنا ہے بریک کے لیے، ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد